अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू डाइजेस्ट और मैं हूं फ़हीम फ़ारानी। आज नाज़रीन मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल शख्सियत मौजूद हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मेहमान मौजूद हैं, और सिर्फ मेरे मेहमान नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के मेहमान मौजूद हैं जनाब। बड़ी दूर से ही तशरीफ़ लाए हैं, अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। नाम है इनका सरदार तरनजीत सिंह बुतालिया साहब। इनकी जो आने का यहाँ पे मकसद है और कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से वो आप सब तक पहुँचे। बुतालिया साहब जो हैं, इनके जो इंसिस्टर्स थे, फो फादर्स, यानी इनके दादाजी और इनकी दादी और इनके चचा वगैरह, ये 1947 की जो तकसीम हिंद हुई थी उसके नतीजे में इन्हें भी गुजरांवाला में अपनी जो आबाई जगह थी वो छोड़कर हिंदुस्तान की तरफ हिजरत करना पड़ी। लेकिन दौरान हिजरत इन्हें भी उन्हीं हालात का सामना करना पड़ा जो हालात हमारे मुसलमान भाई वहाँ से आते हुए देखते थे और जिसका वो सामना करते थे, यानी इन्हें भी फसादात में से और खूनी फसादात में से गुजरना पड़ा। और उन्हीं फसादात के दौरान एक इनके दादा के दोस्त थे मुसलमान लाहौर में, उनके यहाँ इनके दादा ने पनाह ली और कुछ महीना तकरीबन वो वहाँ पे रहे और फिर बाद में वो हिंदुस्तान चले गए। अब यहाँ तक सुनने में तो ये कहानी बड़ी मामूली सी लग रही है कि जनाब ये तो दुनिया में ऐसे ही होता है, लेकिन जो बुतालिया साहब यानी तरनजीत सिंह बुतालिया की जो खुसूसी बात है, जो अहम बात है, जो मुझे बड़ी पसंद आई, वो ये थी कि 74 साल गुजरने के बाद ये पाकिस्तान वापस आते हैं सिर्फ़ इसलिए कि एक तो गुजरांवाला में जो इनका गाँव था आबाई, वहाँ जा सकें, जो कहानियाँ अपनी आबाई हवेली के बारे में ये अपनी दादी से सुनते रहे उन्हें देख सकें अपनी आंखों से। और वो सब तो इन्होंने किया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने अपने दादा के वो जो दोस्त थे मुसलमान, वो और उनकी अहलिया, उनकी कब्रों पे भी ये गए टू पे ट्रिब्यूट कि उन्होंने इनके दादा की जान बचाई थी और उन्हें अपने यहाँ पनाह दी थी। तो तरनजीत सिंह बुतालिया साहब, सर जी आया नू मेहरबानी जी, खुश आमदीद। बुतालिया साहब गुफ्तगू तो ऐसी करांगे, लेकिन सब तो पहले मैं चाहना वा कि मैनू अपना जरा एक्सपीरियंस दसो पाकिस्तान विजिट के बारे ते लाहौर विजिट के बारे। बल्कि मैं दसदा जावां अपने नाजरीन नूं भी कि बुतालिया साहब बताते खुद जिहड़े ने सिविल इंजीनियर ने, डॉक्टरेट की इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग दे विच ते अमेरिका ओहायो दे विच है सैटल्ड ने ते अजकल इत्थे ने। ते बुतालिया साहब मेहरबानी जी, किवें लगा लाहौर? जी कहते लाहौर आके तो मुर्दे भी जवान हो जाते हैं। हाँ जी, मैं जी दिसंबर 2019 में पहली बारी आया सी लाहौर, तो मैं जो एयरपोर्ट से उतरिया 2 साल पूरे 2 साल पहले की गल कर रहा, मैं एयरपोर्ट उतरिया, पहली गल तो मैं देखिया बुरके वाली नहीं दिखदियाँ कोई। मैं क्या गई कितने, मैं क्या लुका के रखियाँ शायद, क्योंकि ना जी बाहरों जो असीं आते हैं, बेशक अमरीका हो इंडिया हो, ये मिसपरसैप्शन हैगी है कि सारे मुसलमान इत्थों के बड़े कंजरवेटिव मुसलमान है तो तुसीं अपनी जनानी जबरदस्ती बुरके पवाते हो। मैं एयरपोर्ट उतरिया तो मैं क्या इत्थे कोई है ही नहीं, विरली क्यों होनी है। पहली गल तो मिसकनसैप्शन बड़ी क्लीयर हुई। दूजी जी, मैं जो एयरपोर्ट तो 4 बजे मैं टैक्सी इत्थे अवारी होटल लैके आई, तो जिवें मैं आ रहा सी तो राइट साइड पर मेरी नज़र पई तो मैं देखिया कि राइट साइड पर HSN कॉलेज है। देखो जी, हूँ मैं लाहौर पहुंची 2 घंटे होए है, तो उत्थे मैनूं पता सी कि मेरे फादर, मेरे दादा जी, परदादा तीनों पढ़े है। मेरा रोना निकल गया। HSN कॉलेज तो ਤੁਹਾਡੇ दादा जी, परदादा जी ते वालिद साहब 3 पुश्तां पढ़ियां। ओके, अगर पार्टीशन ना हुंदा मैं कित्थे पढ़ना सी, मैं भी उत्थे पढ़ना सी। सो ये जिहड़ी रियलाइजेशन है ना जी कि भी ये साडे बजुर्गां दी ज़मीन हैगी है, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ खिच है ना वो हर एक बंदे नूं तांग रहिंदी है। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਰੋਂ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਤਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਬਤਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੋਰ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮੋਰ ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਮੋਰ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 42 ਜਗੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ। अच्छा, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 42 ਜਗੀਰਾਂ ਦੇ ਬਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਤਾਲੀਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਬਤਾਲੀਆ। ਅਜਦਾਦ ਨੂੰ 42 ਜਗੀਰਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਤਾਲੀਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਤੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਬਤਾਲਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ,
ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, 2 ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਇੱਕ ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋਣਾ, 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੋਕਲ ਮਸਜਿਦ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 75 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਐਟ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਭਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ 2 ਚਾਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੀ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸੋਣਾ ਬੱਚਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਫਿਰ ਛਪੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ 2019 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਟਾਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵਿਰਕ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਹੌਰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟਲੀ MNA ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਹੈਗੇ ਮਹਿਮੂਦ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ 1947 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਬਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਮਾਈ ਆਰਮੀ ਔਰ ਸੈਮਾਈ ਪੁਲਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਸ ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਆਂਸੂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਂਸੂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ 1947 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਸਭ ਬਖਸ਼ ਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮਿਲਿਆ ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ, ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡਸਨ ਆਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੁਆ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਪੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਟੂ them, ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਬੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਲੱਗ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ? ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਤੇ ਵਸਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ, ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਓਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਕਾਲੇ ਮੋਹਰ ਦੀ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅੱਧਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁੰਮਣਾ, ਅਗੇਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 2019 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਪ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਹਵੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੈੱਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲਾਈਫ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਢੀਮੀ ਮੱਠੀ ਯਾਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਚਾਰ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸਨ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸਨ? ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਫਿਰ ਤਾਸੁਰਾਤ ਕੀ ਸਨ, ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ? ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਹਿੰਦੇ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧੜਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਧੜਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ 11 ਦਿਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਰਨੈਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਾਏ ਭਾਗਮਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਭੰਡਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨੰਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ। ਜਿੰਨੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਗੱਲ? 11 ਦਿਨ 'ਚ ਆਦਮੀ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਮੋਰ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹਾ, ਬਤਾਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਰ ਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹਾ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਹਾ, 72 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। 72 ਸਾਲ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੜੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਮੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੋਰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੋਰ ਕਾਲਾ ਕਲੂਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੀਠ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਕ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਆਮਨਾ ਬੀਬੀ ਤੇ ਬਸ਼ੀਰ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਕਬਰ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ 20 ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੋ ਨਾ ਹੋ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਧਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਇੰਝ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੜਕ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਿ ਲੋਕੀ ਟੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਪਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁਰੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਫॉरगिवनेस, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ
ਕਿ ਵੀ 47 ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਰ ਕਰਨੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਦੋ ਵੰਡਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧੜਕਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਹਿੰਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਂਗੀ ਹੋਇਆ ਕਰੋਗਾ। ਲਓ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਚੱਲਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।